Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tatu bidarbillah tuluhu masyaallah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam سقه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من سك عرش الله نقع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمة تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعة تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو الشيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس ووبكهم من الرجل إلى الرصد في سني يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا رسول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى روح سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وإلى سيدنا حبيب حسين بن إبراهيم بن سميت وإلى الحبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سالم الكف ولجميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا إلى الشيخ ومربي الرؤيا الشيخ مشر بن سوري البنجري وإلى سيدنا حبيب عبد الله بن عبد القادر على دروس وسيدنا عباس بن محمد على دروس ولجميع شيخنا أينما كانوا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل سور ومعمول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu an masailu fi baqiyatin nawafil. Ini masih membahas tentang salat-salat sunnah. Al-afdalu fi jami'in nawafil an takuna fil bait. Sepaling afdalnya untuk melakukan segala salat sunnah itu di rumah. Afdal tuh. Kecuali sunnatal ihram untuk ihram, wa tawaf dan duha. Kalau duha bang di masjid bagus. Istikharah, safar. Jadi kalau kita mau berjalan jauh itu sunnah juga, itu kita sholat sunnah. Kemudian wal qudumu minhu, dan kedatangan dari safar. Kita ini belum bang lagi, coba kita biasakan sesekali barang. Kita pulang ke Jawa, kita pulang ke Banjar, kita pulang ke Sumatera, kita pulang ke Sulawesi. Sebelum sampai ke rumah itu tetap disunnahkan untuk sholat sunnah di masjid. Misalnya kita di Banjar nih, pulang dari Haulan, Abah Guru, jangan pulang dulu ke rumah, kecuali mampir dulu di Aqobah sini untuk 2 rakaat. Nah, itu sunnah itu, dan itu jarang dilakukan kita. Ya, tapi tetap itu disunnahkan. Kalau ujar guru kita berniat ya, kita lah berniat dari sekarang. Paling kada sekali seumur hidup mengamalkan apa yang kita tahu. Gitu nah. Istikharah, habis itu qabliyah maghrib, wal manzurah, dan nazar. Qabliyah apabila masuk waktunya. Jadi kalau sudah masuk waktunya maka di masjid lebih afdol. Tapi kalau belum masuk waktu kita mau salat sunnah biasa maka di rumah lebih afdol. Tapi sekali lagi ulun ulangi, memang semangat kita di rumah dengan masjid beda. Di rumah ini kita berat Masya Allah. Kalau sembahyang di rumah ini yang wajibkin kada berwirid kita bisa. Berat kita. Tapi kalau di masjid ini jangankan wiridnya, qobliyah dan ba'diyah aja kita kerjakan. Nah kalau sudah tahu kita begitu, kita yang mengatur hidup kita, Bapak pintar kita. Kemudian tahiyatul masjid, dia 2 rakaat atau lebih dengan 1 kali salam. Disunnahkan setelah masuk ke dalam masjid. Ujar Nabi kan, jangan kamu duduk dulu ketika masuk masjid sebelum kamu sholat 2 rakaat. Nah, tapi permasalahannya terkadang orang itu malu untuk melakukan tahiyat masjid. Nah, ketika dia malu melakukan tahiyatul masjid, berarti dia saat itu sedang beramal bukan karena Allah Ta'ala tapi karena manusia. Kenapa kamu malu? Ndak enak dilihat orang. Berarti memang dia meninggalkan kebaikan karena ndak enak, karena pengen dianggap apa, tapi karena manusia. Itu tertipu kita di situ berarti. Saat itu kita tertipu. Kenapa nih? Malu aku. Tahiyatul masjid itu jadi datang orang ramai sudah kan. Kita datang di belakang, tiba-tiba kita sembahyang dulu. Jadi perhatian orang aja. Itu lebih baik kita tuh merasa diperhatikan orang ketimbang kita kada sembahyang. Itu lebih baik. Kenapa? Karena bertentangan tuh. Karena iblis ketika itu memang mewaswasi. Jangan. Karena dilihati orang, malu, jadi sorotan. Tapi paksakan aja itu. Ya. Karena ketika kita dalam keadaan seperti itu dilihati orang, kita merasa dilihat, kita belum bisa lagi mungkin yang kita fokus, tidak peduli dengan orang, biar aja orang itu melihati kita, kita belum bisa seperti itu. Tetapi kalau kita dalam hati ada rasa benci, aku nih dilihati orang nih,
sembahyang, tapi ada rasa tidak suka ketika sholat tuh riya, maka ketika itu aman. Dan jangan sampai kalah dengan bujukan setan tadi. Nah, kalau memang udah terlanjur, terlalu banyak, terlalu memang, maka usahakan kata ulama ketika duduk ganti dengan tasbih 4 kali. Itu ganti tahiyatul masjid. Tapi namanya pengganti tidak sama dengan pemain asli kan gitu. Namanya pengganti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu pengganti kalau kita memang enggak melakukan tahiyatul masjid. Tapi kata ulama, wa tahsulu ma'al fardhi awin nafli. Tahiyatul masjid itu sebenarnya tidak sholat khusus. Artinya ketika kita masuk masjid sholat duha, ini jam 8 masuk masjid, ulun niat Allah duha, sunat duha. Maka ketika kita sholat duha itu plus sudah dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu artinya penghormatan buat masjid apapun sholat yang kita lakukan. Makanya paling enak itu memang kita tahiyatul masjid itu niatnya sholat wudhu. Kan sunnah tuh salat sunnah wudu. Jadi ketika masuk ulun niat salat sunnah wudu Allahu Akbar, itu sudah dihitung tahiyat plus salat sunnah wudu. Bisa tuh. Atau kalau memang terlambat juga kita kan ketujuh juga kadang berlambat bisa tuh. Auran kah atau memang takbiat kah? Maka ketika kita orang sudah sembahyangan isya atau juhur serakaat sudah kita baru datang nah kata-kata kanyar datang. Maka ketika kita sholat fardu itu sudah dihitung tahiyatul masjid. Makanya catatannya itu jangan duduk sebelum kamu sholat tahiyatul masjid. Apapun sholatnya maka itu namanya penghormatan buat masjid. Tidak. Makanya biasanya memang kalau acara panitia yang paham terkadang masjid itu ada di depan itu untuk sholat tahiyat. Terlindung nggak sedikit daripada peimaman baru biasanya ada satir kan penutup di belakang itu biasanya ada kalau ruangan-ruangan itu biasanya gitu ya. Tapi kalau enggak ada ya kita cuek aja. Wa tatakarraru bi takarrurid dukhulil masjid wa in qarabal faslu. Dan berulang-ulang juga tahiyatul masjid kalau berulang-ulang masuk masjid. Masuk sunnah lah kita tahiyatul masjid. 5 menit keluar lagi maka masuk lagi. Aku sudah juga tadi, ulangi lagi. Jadi berulang-ulang masuk keluar masjid, berulang-ulang kali tahiyatul masjid. Makanya jangan keluar-keluar. Makruh keluar kalau sudah azan kita masuk masjid tanpa ada alasan makruh keluar. Dan kalau ketinggalan duduk dan langsung duduk nih, lalu sengaja kah atau lupa kah, kalau sudah lama terpisah maka kada sunnah lagi. Masuk masjid, duduk langsung. Rupanya udah 3 menit, 5 menit baru terpikir aku tadi belum tahiyatul masjid. Hilang sudah kesunahannya. Tapi kalau sekedar untuk mengambil apa kata duduk sedikit masih sunnah. Dan tidak cukup tahiyatul masjid itu pada 1 rakaat aja. Kada cukup. Salat apa? 1 rakaat. Witir. Salat witir 1 rakaat. Siapa tahu di rumah sudah. Di masjid tambah 1. Maka kada cukup itu. Harus 2 rakaat. Sama salat jenazah kada cukup juga. Kada dianggap tahiyatul masjid. Sujud syukur, sujud tilawah dianggap. Nah di sini wa idza lam yusalliha fayaqumu maqamaha qiraatul baqiyati sholihati arba'an. Nah di sini kalau dia tidak sholat tahiyatul masjid maka gantinya adalah dengan membaca baqiyatus sholihat 4 kali. Itu di tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Kemudian sholatut tarawih.
masuk waktunya bifi'lil isya dengan mengerjakan waktu isya. Jadi orang sembahyang tarawih tidak sholat isya itu kada dihitung tarawih masih. Kadang ada juga pang nang rajin tarawih tapi isyanya kada terbalik. Ini namanya membuang sepatu menjadi sendal. Jadi masuknya tarawih itu ketika sudah melakukan sholat isya. Dan keluarnya waktu tarawih itu dengan terbitnya fajar di waktu malam Ramadan. Sepaling sedikit tarawih 2 rakaat. Kalau nya Muhammadiyah bang, Salafi Wahabi bang 8 rakaat. Lebih bagus juga daripada kita tidak tarawih. Lebih bagus daripada kada tarawih. Cuma memang tarawih itu yang masyhur 20 rakaat paling banyak. Kalau 8 rakaat itu bang, 8 rakaat itu witir mungkin itu. Karena Nabi itu kalau sholat witir biasanya 11 rakaat. Mungkin kan sahabat yang melihat Nabi sholat malam 11 rakaat di bulan Ramadan. Iya memang Nabi di luar Ramadan, di dalam Ramadan tetap witir. Mungkin yang dilihat itu adalah ketika Nabi witir. Ya. Tapi ya boleh-boleh aja. Lebih baik 8 rakaat daripada kada sama sekali. Dan terkadang kalau sholat tarawih 20 rakaat tapi kayak dikejar-kejar singa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih baik 8 rakaat pian bujur. 8 rakaat tapi santai dan dihayati. Baca kayak biasa, kayak sembahyang biasa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lebih bagus itu daripada Bismillahirrahmanirrahim. Amin 20 rakaat. Itu sama peribahasanya membawa batu sekarung dengan membawa emas segenggam. Memang banyak batu sekarung, tetapi nilainya lebih banyak emas segenggam. Itu sembahyang tarawih cepat. Ingat benar kawan bahari, kawan. Aku sembahyang tarawih di Antasari, laju benar. Daerah Pal di situ Simpang 4 masjid. Sudah keluar dari masjid itu di Surenatas itu atau Pikah lain yang di Ring Road keluar Pal di Pal. Ujar kawan keluar ditagor kai ujar kai uyuh mengumpati ikam sembahyang. Kenapa? Laju benar. Jadi kita ngerti juga lah. Karena kan biasanya yang semangat sembahyang tarawih itu orang tua justru. Ya. Kayak di sini kayak Arsat Sidin 4 misalnya. Kita bawa ngebut tebulirit Sidin. Makanya kayak di Mekah itu kan baiknya kita lihati sembahyang tarawih itu santai gitu nah. Tapi ya kada salah juga Bang selama menjaga rukun. Jangan sampai kada terjaga ininya. Di antaranya kada tumak ninah. Allahu Akbar yang kayak di video dia. Iya. Allahu Akbar, dolin, amin. Nah itu. Jadi makanya kan namanya tarawih. Tarawih itu kan roha artinya santai. Jadi tarawih itu beleha-leha. Bahasa Indonesianya tarawih itu artinya bersantai-santai. Makanya kan bukti bersantai-santai itu ketika 2 rakaat dudukan dulu berselawatan dulu kada langsung. Karena habis salawatan karena baca doa dulu. Ya, hanyar sambung lagi. Ini tarawih. Tarawih itu kan lain tarwiyah. Tarawih itu adanya santai-santai, bersantai-santai. Jadi sembahyang bersantai-santai ya tarawih itu. Kemudian salat mutlak. Nah, kada pernah lagi kita itu terlihat sholat sunnah hadiah. Kada pernah ketemu bahasan itu. Jadi kalau ulun disuruh sholat sunnah hadiah, ulun gawikan
Tapi pian perlu tahu ulun menggawi salat mutlak biasa. Salat mutlak biasa kan tidak ada yang melarang. Karena hanya doa itu kirim buat almarhum. Karena kan kita meyakini kalau bacaan orang yang hidup dihadiahkan kepada mayit sampai. Itu kan keyakinan kita. Makanya kita bertahlil, baca ama arwah mahal karena kita meyakini bacaan kita sampai. Tapi kalau salat hadiahnya mencari-cari kada pernah. Bahkan Syekh Romdan Buti pernah ditanya ke dada itu Sidin. Padahal ini alim besar. Itu ada kitabnya tuh hanyar itu. Kada ada Sidin. Tetapi ya makanya kada pernah juga ulun tuh berniat usali sunnatal hadiah. Kada. Jadi usali sunnatan. Jadi boleh aja. Usali sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Karena pahala yang kita salatkan itu mutlak. Hanya kita ya Allah ini ulun salat hadiah bahasa Arab ulun kirimkan dengan Fulan bin Fulan. Kita yakin aja insya Allah sampai itu. Ya. Mungkin namanya aja salat hadiah. Jadi karena ini bahadiah maka dinamakan salat hadiah. Ya. Jadi apakah salah? Tidak. Apakah salah? Kada bid'ah tuh kada. Jadi takut ya karena ada yang menyalah-nyalahkan kada. Cuma untuk namanya khusus kita kada tahu, kada ketemu lagi. Cuma kalau salat mutlak dihadiahkan itu kita meyakini bacaan orang yang hidup itu insya Allah sampai. Kalau kada percaya bang, silahkan pian mati dulu. Karena hanya ulun kirimi, kita kirimi, insya Allah sampai itu. Bacakan Quran kan sampai. Dalam sembahyang itu kita baca Quran juga sampai itu insya Allah. Kita yakin. Paling kada kalau nih ada orang nyoba kekerasan kada sampai aja. Minimal sodakohnya sampai. Apa karena niat yang memberi saya. Ya. Makanya bagus bang ya Pak. Salat hadiah itu yang paling bagus memang anak seorang. Paling bagus. Tapi permasalahannya anak kita nih gawi kan kada gitu nah. Ya, daripada sudah anak kada orang kada lagi juga nih gitu nah. Jadi salat mutlak lah. Tidak ada batasan di situ. Kita biasanya membahas kodok salat fardu. Bolehkah mengkodok salat sunnah? Yusannu qada'un nafilah, bahkan disunnahkan untuk mengkodok salat sunnah. Tapi salat sunnah yang muakkad la nafilah tidzatis sabab, artinya memang salat sunnah yang sudah punya waktu-waktu khusus. Duha, qabliyah, ba'diyah itu dikodok tetap disunnahkan. Kalau baik kan ya hendak rajin kita, siapa tahu bang karena kita ada yang terbuka hati rajin sembahyang sunnah, maka tetap disunahkan untuk mengkodok sholat sunnah. Boleh tuh. Kalau sholat sunnah aja boleh. Kalau sholat fardu bang, wajib hukumnya. Ada juga pemahaman yang mengatakan kada usah lagi dikodok-kodok. Nah kada bujur itu. Karena sholat itu tetap dikodok. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi dengan sahabat kesiangan pernah dikodok Nabi. Berarti Nabi itu kesiangan bukan karena ini, tapi supaya ada contoh. Kalau Nabi kada pernah kesiangan kayak apa kita tahu cara mengkodok itu. Ya, tapi karena Nabi itu pernah kesiangan dan memang disengaja oleh Allah Ta'ala tuh untuk menjadi syariat ke belakangnya. Ya. Jadi para nabi itu ketika melakukan kesalahan kada dosa. Itu para nabi maksum. Kayak Nabi Adam makan buah khuldi itu kada berdosa. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah untuk di bumi. Jadi pang skenario Tuhan mana itu bahasa kitanya. Iya. Salat malam, tahajud, salatul lail. Dan dia adalah salat setelah tidur dan setelah salat isya. Apa niatnya? Usali sunat tahajudi kah? Boleh aja juga. Hendak tasbih kah? Hendak hajat kah?
Pokoknya atur aja, pokoknya tahajud itu sama dengan tahiyat tadi. Kalau tahiyat tadi kan ketika masuk masjid. Kalau tahajud itu sholat di malam hari setelah sholat isya dan setelah tidur, bangun tidur. Apapun yang dikerjakan, sholat hajat kah, tetap ya namanya tahajud itu kalau tengah malam. Sepaling bagus waktunya adalah sepertiga malam. Jadi paling bagus saya mengatakan pokoknya lewat tengah malam. Jam 1 masuk sudah. Jam 2 masuk, tapi paling bagus Bang jam-jam 3. Waktu maling begawi itu bagus tuh. Maka maling biasanya begawi jam situ. Jam-jam setengah 4, jam-jam 4, jam 3. Kalau jam 2 kada biasanya. Kenapa? Karena masih ini orang masih banyak yang bangun. Apa Allah Ta'ala firmankan? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman itu adalah mereka yang berjalan di atas bumi haunan, merasa hina. Dan apabila berbicara kepada mereka orang-orang jahil, mereka mengatakan salama. Jadi kadang mau berkekerasan. Jadi ciri hamba Allah yang ibadur rahman, hamba-hamba khusus, hamba-hamba pilihan, itunya berjalan di atas dunia, inya hidup haunan, merasa rendah hati. Kalau nyawa bermasalah dengan orang, bekakalah. Itu kan kata orang tua kita bahari, kada jadi baras bani. Istilah orang Banjar biasanya, bapak bakalah ya kada jadi baras bani, kada jadi beras juga. Itu sebenarnya pandiran itu luar biasa. Itulah ciri-ciri hamba pilihan. Karena Allah mengatakan apabila orang-orang jahil mendebat dia, menyalahinya, memprotesinya, punya berkencang-kencangan, punya masalah, cekcok dengan tetangga misalnya punya sifat nangkini-kini tetangga, kita iya orangnya nerima aja, orangnya enggak apa-apa. Itu ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba rahman. Dan mereka adalah orang-orang yang bermalam untuk Tuhan mereka. Di waktu malam tidur itu mereka sujadan, dalam keadaan sujud, dan qiyama, dan berdiri. Orang guringan inya bangun. Itu ibadur rahman. Wa qala aidan, dan dalam hadis disebutkan nena, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Ba'diyah maghrib Bang, masukkah tahajud? Namanya salat malam. Kalau tahajud itu memang kita diusahakan tidur dulu. Barang aja sebentar. Makanya bewitir yang bagus itu ketika habis isya kah atau bangun tengah malam. Tetap yang bagus ketika bangun guring. Tetapi kalau kita memang ngerancak kesiangan, maka lebih bagus habis isya bewitir itu. Kata Nabi, alaikum bi qiyamil lail, ayo sembahyang malam jar Nabi. Fa innahu da'bus solihin, karena itulah memang kelasnya orang-orang soleh di situ, tarbiyah mereka di situ, didikan mereka di situ. Orang-orang sebelum kalian. Wa maqrubatun ila rabbikum, dan itu adalah satu kedekatan dengan Tuhan kalian. Wa maghfaratun lisayiat, dan menghapus segala kesalahan. Wa matradatun lidda'i anil jasad, dan menolak penyakit di jasad. Ya. Mudah-mudahan ulun bisa, pian bisa mengamalkan tahajud, karena ahli tahajud itu sehat hidupnya. Nabi mengatakan
Wa matradatun lidda'i anil jasad, dan memang menolak penyakit yang ada di jasad. Makanya sebenarnya yang ahli-ahli begadang itu bukan orang yang bermain di garda, yang bermain di gardu, yang becatur, bukan. Justru yang kuat begadang itu ulama. Yang paling kuat begadang itu ulama. Justru kopi itu yang pertama tahu adalah ulama sufi. Dia mengatakan Abul Hasan As-Sadili. Kenapa? Karena Sidin mencari-cari cara kayak apa supaya malamnya kuat begadang. Lah tetamulah kopi itu di antara anunya. Makanya kopi itu minuman para wali. Tapi kada setiap minum kopi wali, kada. Jangan dibalik. Kopi memang minuman para wali, tapi kada semua orang minum kopi wali. Lah, jadi memang kita kalau hendak melihat negeri yang bujur-bujur, negeri-negeri malaikat itu macam-macam di Hadramaut, nah di antaranya. Karena orang sana kopi itu bukan lagi diminum. Kalau acara-acara besar tuh nah, supaya jamaahnya kada ngantuk, mereka tuh berbagi biji kopi. Lo naharan Johan, di apa nih berbagi orang nih? Kita dudukan lagi maulidan nih, Habib ceramah salah kan, lagi acara ganal. Kan ada yang berbagi tuh. Nah kayak biji sahang, apa dibagi ini? Penasaran aja lo ikut aja kalian biji kopi. Kenapa? Supaya orang kada ngantuk. Tapi ulama-ulama kita kada ada yang matanya jarang, yang matanya hirang bekantong tuh nah. Ya, walaupun sebagian ada. Tapi yang ahli-ahli tahajud malam kada hirang, kenapa? Karena darah kan mengalir. Dan Nabi mengatakan memang menolak untuk penyakit jasad. Sehat tuh, dan ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Tabrani, ya. Mengatakan sholat malam itu menolak penyakit jasad. Penyakit hati bang, ya ujar Nabi wa makfaratun lisaiat, dan dia juga mengkifarat kesalahan-kesalahan. Itu hati itu terbersih. Kata Syekh Ibrahim Al-Jabaruti di situ, wa ma aqadat li waliyin wilayatan illa billail. Wali itu kada diangkat dia menjadi waliullah kecuali waktu malam. Ada kan kita kan ajak mendengar istilah kutub, abdal, gaus. Ya, kalau kutbul aktob dan kutub-kutub itu pangkat-pangkat seperti itu mereka diangkat waktu malam. Ya, waktu malam. Jadi memang hal-hal penting itu malam. Naikkan BBM bikin malam juga. Malam. Makanya kan malam itu lebih mulia daripada siang. Malam itu. Kalau kada bisa bang, ini ulang-ulang ini. Kalau kada bisa tahajud malam kan, minimal kita bangun tuh bekami malam itu. Maka jangan lupa, kalau belum sanggup lagi tahajud, kada bisa juga memaksa, tapi paksakanlah sesekali. Kalau kada bisa juga, maka minimal jangan lupa baca doa masuk dan keluar WC. Karena orang itu sengalih-ngalihnya tahajud malam, pasti terkadang terbangun tuh untuk WC. Maka doa yang dibaca di waktu malam beda dengan doa yang dibaca di waktu siang. Makanya minimal jangan lupakan doa masuk WC keluar WC. Antara WC ke tempat tidur itu ada waktu 3 detik kah, 5 detik kah. Kau sholawat sekali 2 kali. Bisa kalau itu. Dari WC menuju ke tempat tidur. Lama Sayyidina Muhammad, lama Sayyidina Muhammad itu tidur lagi dah, mengambil keberkahan waktu malam. Ya. Nanti minum, saya juga haus. Maka adab Nabi dijaga. Tangan kanan jangan berdiri. Kan gitu adab minum. Tangan kanan jangan berdiri, la yatanaffas bil ina ya Nabi. Jangan bernapas di tempat minum. Jadi kayak apa caranya? Dibikin 3 kali supaya kalau sekali-kali aja kan enggak habis. Akhirnya bernapas di situ. Ini sudah berdiri, tangan kiri. Ini baru mengaku-ngaku umat Nabi, baru mengaku-ngaku hendak dapat syafaat Nabi. Nanti dulu. Nah. Duduk 3 kali. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, cara minum terbaik itu yang Nabi ajarkan duduk
tangan kanan dan dijadikan 3 kali tegukan. Lalu setiap meminum bismillah, lepas alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Siapa yang mengamalkan seperti itu selama air itu ada di perut, kata Syekh Mutawalli, orang itu terhindar dari berbuat maksiat. Dan dalam hadis gitu juga, hadis Imam Muslim jadi sebutkan, siapa yang makan makanan dan Nabi setelah itu dia mengucap alhamdulillah maka Allah ridho. Siapapun yang meminum minuman setelah minum dia mengucapkan alhamdulillah, Allah akan ridho. Kalau saya Mutawalli Sya'rawi mengatakan selama tuh air di perut kita bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, maka insya Allah terjaga dari maksiat. Dah, begini nah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Insya Allah terjaga dari maksiat. Aminkan. Amin. Ini mumpung mic di tangan ulun. Dan sunnah bangun malam itu pertama adalah dia mengusap wajahnya apabila dia bangun. Tahi mata dan diusap. Kemudian dia melihat ke arah langit. Wa yaqra'al ayat, dan dia membaca ayat dari surah Al-Imran. Ya. Surah Al-Imran terakhir ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, alladzi, terus sampai habis. Itu sunnah. Kalau kada hafal bang, HP ada, Mbah Google, ayat terakhir surah Al-Imran keluar. Siapa permasalahannya? Kita ini bukan tidak hafal, bukan tidak bisa, bukan kada sempat, cuma kada berpintar mencari waktu dan mencari amal. Itu kita akui memang itu. Kemudian lagi membuka tahajud dengan 2 rakaat yang ringan, santai dulu pemanasan. Banyak memperbaca doa dan istighfar. Dan antara amalan lagi jar guru kami, kalau kita punya hati yang was-was tuh nah, hati itu terkadang was-was, maka melihat ke arah langit lalu ucapkan Allah sampai sehabis napas. Terkadang setan tuh mewaswasi yang kada baik, terkadang pikiran hendak buruk lah, pikiran hendak berbuat yang kada baik, makanya hendak kulir-kulir. Pokoknya lihat ke atas ya guru kami, baca Allah sampai habis, Allah sehabis napas sampai 3 kali, insya Allah bisikan tuh hilang nah, was-was setan itu. Bab sholat jamaah, nah ini penting juga karena kita bahas lagi dah. Fikihnya namun kebanyakan kita bisa panas. Nah, dan pian juga kalau kita mengingati fikih ini, kalau kebanyakan bisa kada ingat, jadi dikit-dikit lah, dikit-dikit. Kita baca hikam yang muhaddad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, ini yang terakhir minggu kemarin kita bahas Jujar Sidin, siapa di dunia ini buta ilmu agama, maka di akhirat ini jauh lebih buta. Kalau dia di dunia tidak ngerti halal haram, maka di akhirat tadi tambah kada mengerti jalan. Di dunia kada tahu jalan mana baik, mana buruk, mana kumpulan baik, mana kumpulan buruk, maka di akhirat nanti dia lebih buruk keadaannya, lebih buta. Kata Imam Haddad lagi, kafa bin najati minan nari masubatan wa kafa bihirmanil jannati uqubatan. Cukup aja selamat dari neraka itu sebagai pahala, dan cukup aja terhalang dari surga itu sebuah siksaan. Atau kalau kita tarik bisa nih,
yang kita timbul dari hikmahnya ini, kalau kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan, maka itu cukup dikatakan terhindar dari neraka. 5 waktu bisa, bermajelis bisa, bersolawat bisa, beristighfar bisa. Dalam sehari ini minimal tidak melakukan dosa besar, meninggalkan sholat diantaranya. Pokoknya yang wajib-wajib terkerjakan semuanya, maka itu kan dapat pahala, itu cukup dikatakan terhindar dari neraka. Tapi cukup dikatakan dia tidak dapat surga kalau mendapat siksaan, yaitu dosa saya juga. Nah. Jadi surga neraka itu memang hal gaib, memang hal gaib. Tapi ciri-cirinya ada di dunia. Ujar Nabi, wa kullu muyassarun liman khuliqalahu. Memang takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kata sahabat yang lain, wahai Nabi, apakah kita berdiam aja? Kalau sudah takdir neraka, walaupun beribadah tapi masuk neraka. Kalau takdir surga, sekalipun berbuat ahli maksiat tapi masuk surga. Lalu apakah kita berdiam aja? Karena Bapak juga takdir sudah ada juga. Kata Nabi, kada, tetaplah kamu beramal, wa kullu muyassarun lima khuliqalahu. Segala makhluk itu akan dimudahkan untuk apa dia ditakdirkan atau diciptakan. Kalau memang ini ditakdirkan sebagai penghuni neraka, maka Allah mudahkan di dunia ini berbuat kejahatan, merampok, berzina. Selalu kalau diberi taubat. Tapi kalau kita melakukan keburukan kemudian diberikan taubat, nanti ada harapan surga. Itu nah. Tapi itu ciri-cirinya. Kada pernah dapat taubat, kada pernah berhenti, itu ciri-ciri neraka. Kalau orang di dunia ini rajin beribadah, minimal yang wajib kada ketinggalan, menambah-nambah lagi ta'lim yang sunnah-sunnah, maka itu indikator surga. Karena setiap orang dimudahkan untuk berjalan kepada tujuannya. Tujuan kita ini 2 aja. Karena ketika mati surga atau neraka. Tapi di dunia sekarang sudah Allah lihatkan, Allah mudahkan. Al-alamu bi asrihi mutalashin wa huwa fil haqiqati la syai'a. Dunia ini dengan segala rahasianya akan lenyap sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Wa huwa fil haqiqah, dan di dalam hakikat dunia ini memang la syai', kada ada apa-apanya. Karena segala sesuatu yang memang diawali oleh ketiadaan, dia bakal tidak ada. Jadi kita asalnya tidak ada, maka akan kembali tidak ada. Dan dunia ini memang begitu, dia akan berkurang dan ujung-ujungnya akan lenyap dunia ini. Umur kita nih semakin berulang tahun semakin berkurang. Akhirnya hilang kita nih. Kita kada terasa bang foto-foto yang kita pajang bahari-bahari. Ini nah penenaian bahari, ini nah nenekmu bahari, ini abah mama. Wah ini sudah keadaan hilangan memang gitu dunia. Dan tidak lama lagi ya kita ini bakal hilangan satu-satu kita nih. Entah siapa yang duluan. Pokoknya kada masalah siapa yang duduk siapa duluan. Yang masalah itu kalau kita kada terbuat dalam golongan yang baik. Kita mudah-mudahan lah terkumpul orang-orang baik berataan meninggalnya karena lebih iman berataan. Ya. Jadi dunia nangkir alam ini sedikit demi sedikit lenyap. Memang tidak ada sesuatu yang ada pada hakikatnya kecuali Allah. Makanya ketika la ilaha illallah, la ilaha maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Lalu yang kita lihat di dunia ini bang, ini semua af'al Tuhan, tapi pandangan hati kita lah, ada ini ada ini itu diadakan oleh yang maha ada. Berarti yang benar-benar ada hanya Allah Ta'ala. Di sini kan makanya tauhid itu
Intinya adalah mengeluarkan kita dari diri kita sendiri. Jangan merasa aku-akuan, meninggalkan ananiyah, itu tauhid yang sebujurnya. Orang tuh mencapai hakikat ma'rifat di situ sebenarnya. Jadi ketika orang itu aku ini pandai hakikat, aku ini pandai ma'rifat, tapi masih aku itu secuil pun hanya belum merasakan lagi berarti. Sedikit pun belum pernah berdiam di situ lagi nya. Nah, jadi ciri-cirinya orang yang sampai itu ini kadang merasa keaku-akuan lagi. Bahkan kalau tenggelamnya bujur main yang bujur-bujur sampai itu, ini terkadang ucapannya pun kadang merasa lagi dah. Dan kayak ada yang mengatakan Al-Hallaj. Al-Hallaj itu mengatakan anal haq. Orang bertasbih bisa juga subhanallah subhanallah. Ini mengatakan subhani maha suci aku. Jadi ditakunkan dengan yang lain kayak apa tuh? Tuh guru tuh maha suci aku. Itu ujar ulama yang lain, ujar Imam Rumi, itu justru itulah tanda ketawaduan yang mengucapkan. Kenapa? Karena yang ngomong itu sudah kadang merasa lagi punya diri, yang ada hanya Allah Ta'ala, kadang mau menyaingi Tuhan. Jadi ketika subhani maha suci aku, maksudnya maha suci Tuhan. Tapi itu orang mabuk cinta, kadang bisa jadi ukuran. Makanya ujar guru kita, sepaling bagusnya manusia itu kakinya di bumi, tapi pikirannya di langit. Jadi kada terlalu zohir, kada terlalu batin, mengawang-awang itu yang paling. Makanya khairul umuri auso, ya sepaling bagusnya perkara itu tengah-tengah. Gitu nah. Jangan sampai karam yang ujur-ujur karam, nah itu ngalih itu. Nah. Min rahmati rabbika an hajabaka anhu. Ujar Imam Haddad, termasuk rahmat Tuhanmu dengan engkau adalah bahwasanya dia menghijab engkau daripadanya. Artinya bukti rahmat Allah itu diantaranya kita terhijab. Karena kalaunya terbuka, kita kan bakal sanggup. Makanya kan ketika Nabi Musa ini kan kurang apa hebatnya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku pengen lihat engkau. Fandur dalam Quran itu apa? Kada ingat ulun nah. Pokoknya ada di ayat Quran itu Nabi Musa minta, ya Allah ulun pengen melihat pian, karena selama ini cuma kalamullah aja, sekedar bisa berpandiran aja, pengen melihat. Lalu kata Allah Ta'ala, kata Al-Quran, falamma tajalla rabbuhu lil jambali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalli di atas gunung, maka gunung itu menjadi pecah dan Nabi Musa pingsan. Itu tajalli, kada mungkin zat. Kalau zat kada bisa, kada. Di akhirat baru kita melihat Tuhan. Kalau di dunia bang, tajalli itu kada asli bang. Tajalli itu bukan orangnya nih. Tajalli itu ujar ulama bahari ulun nih nah bercermin. Tapi cermin itu gambar ulun kan bukan? Gambar ulun, tapi bukan ulun kalau kan. Kita nih bercermin nah. Di depan cermin itu gambar siapa? Gambar kita bang, tapi apakah isi cermin itu kita? Bukan lah. Nah itu tajallinya kita di cermin. Ini Allah Ta'ala bertajalli di gunung, bukan zatnya Allah, tajallinya aja. Kudrah iradah Allah. Ketika Allah bertajalli, pecah gunung itu, dan Nabi Musa yang paling kuat tuh pingsan. Makanya kata Imam Haddad, di antara rahmat Tuhan kepadamu, dia menghijab kamu dari dirinya. Jadi jangan macam-macam, misalnya hendak melihat Tuhan gini jangan. Ya, Nabi Musa aja kada sanggup, tapi Nabi Muhammad sanggup dengan basirah. Tapi makanya sepaling kuatnya Nabi adalah Nabi Muhammad. Nabi Isa, Nabi Musa ini kuat, nampar orang mati, pernah berkelahi, kabur dari Fir'aun. Lalu di tengah jalan ketemu orang ini berkelahi berdua. Ternyata yang berkelahi berdua ini salah satunya pepadaan Nabi Musa. Kawan, satu suku, satu kabilah. Ini kawanku nih Musa.
dibantuin Nabi Musa tampar sih dia, mungkin salah aja orang itu, mati. Kayak apa Nabi ada dalam cerita tuh Nabi Musa tuh disambati impoten. Nabi Musa tuh. Tapi kan kada terima Allah Ta'ala. Lalu ketika itu mandi, maandak baju tuh di wadah yang tinggi. Sekalinya hendak diambil batu itu yang naruh pakaian, lari batunya. Kelihatan ditampar Nabi Musa, pecah batu itu. Israel lihat. Sampai ada yang mengatakan Nabi Musa itu kalau sudah marah, urat tuh keluar pada baju tuh. Tapi itu pun ketika Allah batajalli pingsan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj diundang gak ada pingsan. Sepaling kuatnya Nabi adalah Nabi Muhammad. Lalu Bang, kayak apa cara membuktikan Tuhan tuh ada? Entah kadang kita ini punya pikiran tuh nakal. Ya, kalau Tuhan ada, kenapa kadang kau dilihat? Kenapa Tuhan kadang mesti dilihat? Jadi ada yang bertakun, tapi anak kecil lawan guru kami. Ujar-ujar guru kami itu, matahari misalnya kamu lihat, matahari itu baru ciptaan Tuhan. Kenapa? Kita bisa melihat matahari yang tengah hari itu, apalagi Tuhan. Tapi kan tuh untuk anak halus, kadang otak kita nih masih nakal juga. Maka kita jawab, tidak semua yang ada itu harus bisa dilihat. Itu jawaban tuh. Tidak setiap yang tidak dilihat itu tidak ada. Makanya kan ketika ada orang mulhid ateis nanya dengan Imam Abu Hanifah, iya guru aja Abu Hanifah, kalau Tuhan tuh ada, mana kayak apa dilihat? Tuhan-Tuhan yang lain kau dilihat. Islam kayak apa? Ujar Abu Hanifah, kamu punya akal kah? Kamu waras kah? Berakal kada? Ada akalku. Aku lihat Bang, mana akalmu? Tidak ada. Kayak apa? Membuktikan akal tuh ada, cuma bagaimana mau dilihat? Tidak bisa dilihat. Cuma bukti-bukti orang tuh berakal adalah ada. Kalau orang tuh akal tuh kada bisa dilihat, tetapi ada. Dari mana kita tahu kalau akal tuh ada? Karena tanda-tandanya ada. Buktinya orangnya berbaju aja keluar. Orangnya cara ngomongnya baik aja. Ini orang bakal berarti. Tapi kalau orang tuh kada berbaju, kada mandi-mandi, itu berarti kada ada akalnya. Gila. Berarti akal itu tidak bisa dibuktikan adanya, tetapi dikatakan ada karena tanda-tandanya jelas. Tuhan itu nyata ada. Lalu bagaimana membuktikan adanya Tuhan? Dengan bukti kekuasaannya. Ini kadang pikiran kita nakal Bang kadang. Ya. Di antaranya lagi adalah apa? Kalau setan tuh kadang menggiring kamu untuk kamu itu bimbang dengan Allah Ta'ala. Ujar iblis, kamu tuh siapa yang ciptakan? Aku dari mama abah. Mama abahmu dari siapa? Terus sana ujungnya apa? Nabi Adam. Nabi Adam siapa yang ciptakan? Allah. Allah Ta'ala siapa yang ciptakan? Itu salah pertanyaan. Maka kalau diwaswasi seperti itu, maka apa yang kita ucapkan kata Nabi, amantu billah. Banyak zikir, amantu billah, amantu billah, amantu billah, amantu billah. Kalau memang aman lagi baca Ratibul Haddad. Pasti ada amantu billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batina wa zahir. Pagi sore kan gitu, atau sehari sekali baca Ratibul Haddad itu buat tuh. Untuk menguatkan keimanan. Terkadang emang iblis tuh licik kadang. Bagaimana supaya manusia ini sesat gitu lah. Kalau berpaksa-paksa juga Bang. Berpaksa-paksa juga. Siapa yang ciptakan Tuhan? Maka kalau pertanyaannya salah, dijawab tetap salah. Gitu dah. Paham lah Pak?
paham lah. Ulun nanya dengan pian yang lakian nih, apabila pian melahirkan, itu pertanyaan ulun nih, apabila pian melahirkan, maka bagaimanapun pian jawab tetap salah jawabannya. Karena besok lah, nanti sebulan lagi nih, tunggu ulun kawin, biar kita perut buncit, kada mau melahirkan, kenapa? Salah pertanyaan. Ketika Tuhan ditanya, siapa yang ciptakan Tuhan? Salah pertanyaan, karena Tuhan kada mungkin diciptakan. Kalau diciptakan berarti bukan Tuhan. Itu kalau akal kita tuh nakal, gitu jawabannya. Tapi kalau kada anak ribut, baca aja zikir amantu billah, amantu billah. Atau pian baca ratibul hadat, kuat iman insyaallah. Ratibul atos ya. Al-ifratu fil amri ayatun alal masiri fihi ila tafrid. Berlebih-lebihan dalam satu perkara itu alamat untuk menyampaikan kepada tafrid, pengecilan, kesempitan. Artinya begini, orang tuh kalau bahasa kita teliwa-liwa apa ya? Pina bahasa Banjarnya lah. Kalau pian kumaruk, tahu kumaruk lah, bahasa kumaruk. Ini contohnya gini, contohnya gini, orang itu ungah hanyar tahu di majelis misalnya, hanyar tahu di ibadah, lalu berhimat sehari berapa 10.000 baca salawat, bagus, tapi isuk-isuknya habis yang gitu. Nah, pokoknya lagi semangat sehari berapa 1.000 rakaat. Besok-besoknya kada lagi menggawi. Apa namanya nih? Bahasa kitanya nih. Bahasa Arabnya tuh di sini ifrat atau tafrid. Ifrat situ masakan terlalu berlebih-lebihan. Makanya dalam agama kita yang terlalu berlebih-lebihan tuh kurang baik. Walaupun tetap baik tapi kurang baik. Namanya kurang baik itu adalah kebaikannya, ada cuma sedikit terkurang. Makanya kata Nabi, khairul umuri awsatuha. Sepaling bagusnya perkara itu yang tengah-tengah, sedang-sedang aja, yang sedang-sedang saja. Ya. Dengan terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebihan berpakaian, nonton bioskop imamah. Tolak keundangan berpulang kan. Nah, kayak kita guru-guru kita aja di sini, guru Udin, guru Ahmad, guru Habib Muhammad. Tolak keundangan nggak pernah pakai imamah, jadi pakai imamah terlalu. Artinya sedang-sedang aja lah. Nah. Ini sama nih, ini pelajaran hidup. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu pernah mengatakan begini. Anak itu jangan dilajari harga tapi diajari kualitas. Ujar Sidin, kita makai jam harga puluhan juta dengan harga yang setengah juta, samakah fungsinya? Sama. Sama-sama melihat jam, sama-sama kuat, sama-sama tahan air, sama-sama awet, setengah juta. Itu 10 juta. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi jangan lajari gaya tapi ajari kualitas. Sama dalam berpakaian, pokoknya dalam segala hal yang paling bagus itu tengah-tengah. Nah. Ujar Imam Abdul Al-Haddad lagi, man madahaka inda ridaihi bima laisa fika dhammaka la mahalata inda ghadabihi alaika bima laisa fika. Orang yang memuji kamu ketika dia waktu senang tapi berlebih-lebihan, bisa menambah-nambahi, maka ketika dia tidak suka, maka tidak mustahil ketika dia mencela pun akan berlebih-lebihan. Jadi kita perlu hati-hati dengan kawan seperti itu tuh. Kan nasihat hidup. Kalau bisa kawan nih memuji itu bujur-bujur.
lebihnya lebih daripada yang aslinya, semeter 2 meter masih sama, ini semeter ya 10 meter. Ketika sudah senang memujinya ini, maka ketika inya marah, inya mencela lebih daripada celaan lagi. Makanya di antara adab yang baik lagi, jangan berjanji ketika sedang terlalu bahagia, dan jangan memberikan keputusan di saat marah. Itu bahaya karena sedang dua ekstrim tuh, antara berlebihan dengan berlebihan yang sebelahnya, terlalu senang dan terlalu marah. Maka ketika terlalu senang jangan mau obral janji. Pejabat tuh kalau yang udah terpilih macam-macam janjinya ketika sedang mau jadi, ketika sudah jadi terkadang lupa sih Din. Nah, makanya di antara adab lagi dalam hidup, jangan terlalu banyak mau obral janji ketika sedang bahagia, dan jangan memutuskan perkara ketika sedang marah. Banyak orang itu nyesal berceraian. Kenapa? Karena waktu itu sama-sama mengikutkan hawa nafsu, sama-sama mengikutkan marah. Lalu ketika marah mengambil keputusan, akhirnya berbalikan lagi. Maka kabar berceraian sekampungan tahu dah. Sekampungan, salam dunia maya tahu. Sebulan kemudian sayang-sayangan lagi. Apa aja orang nih? Nah, itu biasanya orang seperti itu memutuskan perkara ketika marah. Jadi marah yang terbaik Bang kayak apa? Marahnya Nabi itu berdiam dengan istri. Nabi itu bisa juga marah dengan istri. Artinya sebagaimanapun Nabi itu Nabi, tetap ada sisi manusiawinya. Makanya Bashar. Tapi Nabi manusia, tapi bukan manusia biasa. Tapi ada sisi manusianya, bisa nangis, bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa, bisa. Dan Nabi kalau marah, karena kalau Nabi itu manusia sempurna, tidak ada sisi manusiawinya, kayak apa kita jadi panutan? Mana bisa kita mengumpati manusia dewa? Kalau yang kadada manusiawinya, ini Nabi ya, bukan manusia. Nabi tetap manusia, tetapi bukan manusia biasa. Berarti tetap ada sisi manusia. Untuk apa? Untuk dijadikan contoh. Nabi dengan bini Bang bisa sampai ke mintuha, kasusnya bisa. Nabi dengan Siti Aisyah itu pernah sudah hendak bujur-bujur berkekerasan, sampai kadada jalan tengah lagi dipanggilkan siapa? Abu Bakar. Kata Nabi, tapi Nabi Jabang menyuruh. Ya sudah, kalau kita berkekerasan kayak ini, panggil siapa saksi yang untuk menengahi kita. Ujar Nabi, kupanggilkan ke Umar. Jangan. Jangan di Siti Aisyah. Kupanggilkan ke Utsman. Jangan. Abu Bakar aja. Iya, Abah Sidin. Lalu ditengahi dengan Abu Bakar. Ditengahi. Tapi kada jadi. Nah, itu kenapa diceritakan dalam sejarah, biar kita bisa ketika kita punya masalah dengan istri kita, dengan suami kita, maka sudah ada contohnya. Justru ketika Nabi itu ada masalah dalam rumah tangga, disitulah kesempurnaan Nabi. Karena kalau kada seperti itu, bagaimana kita mau contoh? Yang gitu nah. Jadi kita perlu belajar dengan sirah Nabi itu. Makanya orang yang banyak membaca sirah Nabi, paham dengan Nabi, semakin bagus agamanya. Kenapa pakai sabini ini? Tapi kada apa-apa, mumpung untuk bahas. Pernah bini-bini Nabi, ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna, itu pernah juga teumpat tren-tren, teumpat gaya masa kini di zaman itu. Lalu kata Sayyidina Umar, ini Nabi ini cara marahnya Nabi itu nah. Ini kan kita membahas sepaling bagusnya perkara tengah. Jadi jangan memberi keputusan ketika marah. Nabi Bang bagaimana cara marahnya? Nabi diam. Nabi marah dengan istri-istri, kadang mau negur Nabi, diam aja. Diam aja Nabi. Sadak tadi bujuk dengan bini, kada mau bicara Nabi. Nabi di kamar aja berkurung.
Kada mau pokoknya bicara ndak mau, beraktivitas tuh kada yang penting-pentingnya aja, yang wajib yang ibadah-ibadah aja kita. Untuk yang muamalah yang berkekesahan dengan istri ndak mau, Nabi diam aja. Sudah dibujuk ndak mau. Sayyidina Umar disuruh, bujuk bang, bujuk sekali, kada boleh masuk. Aja bini. Sayyidina Umar hendak masuk, diam aja Nabi, kada mau. Sampai berapa kali ulun masuklah, baru Nabi, iya aja Nabi. Masuk Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar masuk, inilah pintarnya Sayyidina Umar. Kayak apa cara menghibur Nabi? Nabi, memang bini-bini kita tuh umpat dengan gaya-gayanya orang Ansor ini sudah. Artinya kebiasaan Mekah itu berarti beda dengan kebiasaan Madinah. Emang bini-bini kita tuh umpat gaya-gaya orang Madinah sudah. Tekurihing Nabi, dihibur dengan sahabat kawan sidin. Tapi kita ambil pelajaran, Nabi itu ketika marah diam. Karena kalau kita mengambil keputusan ketika marah fatal itu. Az-zikru lillah magnatisul qulubi tajzibuha bi khasiyatihi min mawatinil ghaflati ila awalimil ghuyub. Berzikir kepada Allah itu magnetnya hati yang akan menarik dengan kekhususannya dari tempat-tempat yang lalai menuju alam-alam yang gaib. Jadi ketika hati itu lalai, ingat cepat masuk. Karena hati kita ini terkadang liar. Ketika kita lupa dan terkadang kita ingat tuh, ketika sedang ingat tuh banyaknya berzikir. Karena ketika itu pintu dibuka, masuklah gitu nah. Karena pintu kada selamanya terbuka, tapi ketika terbuka masuk gitu nah. Ini aja dulu. Mudah-mudahan manfaat. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tutup aib kekurangan kita. Allah jadikan pribadi kita yang baik. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, baik sakit zahir badannya atau sakit batin hatinya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nabi salafus salih. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman Rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa aluna ta'wil wa ja'alna min ahlil ilmi wal amal wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. لا مستر عيوب معلمين ولا تذب بركة علومهم عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Menyampaikan pesan malam Rabu kena kita diundang berataan mahaul guru kita, Guru Jakfar kita setahun Mbah. Habis maghrib Jasidin, semuanya diundang seberataan. Habis maghrib di tempat guru mahaul setahun sudah berarti. Taqabbalallahu minkum.